जय जगन्नाथ। ध्रुव बस्तिया ट्यूटोरियल एवं टेक चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। ट्यूटोरियल 6 रे आमे दशम श्रेणी गणित बहीर मैथमेटिक्स 1 जोटा सरल सह समीकरण अच्छी तार यूनिट 1 आउ अनुशीलनी 1A रो आमे आज करबा 3 नंबर। तो आर पूर्व आम उदाहरण 1 नंबर 2 नंबर पूर्व ट्यूटोरियल मानकरे आलोचना कर सारी। तो जो माने आज नुआ देखुंट मो चैनल ले से माने पूर्व लिंक जाइकी डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी अन्य ट्यूटोरियल आर तो सेटा जाइक से देखु तापर ट्यूटोरियल 6 को आसिक देखिए धीरे धीरे, कारण पूर्व गुड़ा आम बुझे सारी तो ताकू देखिकी आसिले तापर 3 नंबर ट्यूटोरियल 6 रे पहुँचले बर्तमान। तो ट्यूटोरियल 3 रे ट्यूटोरियल 6 रो 3 नंबर आज देखा अनुशीलनी 1 जोटा सरल सह समीकरण अच्छे यूनिट 1 तेल जो मैंने प्रथम करी मो चैनल में आसते से चैनल टी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। तो जहाँ फल कि मोर लेटेस्ट वीडियो से माने देखि परिबे, नोटिफिकेशन ऑन है जीवा तांकर। चल चलंतु 3 नंबर प्रश्न कौन देछि देखिबा। 3 नंबर प्रश्न देछि जे किसी समीकरण देछि तो सेगुड़िकर लेखचित्र अंकन पाई आमे 3टी बिंदुर स्थानांक आमे निरूपण करबा। तो आई रे देछि दुईटा समीकरण देछि, गोटे होछि x माइनस y इज इक्वल टू 0। फिर गोटे समीकरण देछि x माइनस नंबर 3 नो आई देखिबा x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यही समीकरण रे आमे लेखचित्र अंकन करबा। लेखचित्र अंकन पाई आमे जेकोसी 3टा बिंदुर स्थानांक नबा। जेकोसी 3टी बिंदुर स्थानांक आमे उदाहरण में मध्य देखिचंती लेखचित्र अंकन करिया पाई आमे केमिति स्थानांक सब करथिले पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले। ठीक अच्छे से जहाँ हम आम बर्तमान एटार 3टा बिंदुर स्थानांक आम सेमती 3टा किसी ना 4टा 5टा 6टा कर स्थानांक सहित ये बही रे खाली देती लेखचित्र अंकन पाई स्थानांक लिखतु किंतु आम लेखचित्रटा भी करके देखा आमर हाबिट बा अभ्यास हम से आम आर लेखचित्रटा भी अंकन करवा देनी बही लेखचित्र अंकन करने किंतु आम गोटे देखीदबा तापर पिला माने आउ सब जाक निजे निजे करेंगे। तो x माइनस y इज इक्वल टू 0 हेले ताले आमे एटा को करि परिबा x टा को y रे परिणत करिबा y टा को भी x रे परिणत करि परिबा। पिला मानक इच्छा जोटा करि परिबा आमे लिखि परिबा x इज इक्वल टू माइनस y टा हेपटो वाला प्लस y हे जो किबा आमे लिखि परिबा ताको y इज इक्वल टू x जहा करि परिबा एटा x टा को y रे परिणत करिबा y टा को x रे परिणत करि परिबा। ताले वर्तमान आम कौन करबा ना से कहूँ x आउ y समान 3टा मूल्य आम बाहर करबा टेबल करबा।
এটা x এটা ହେଲା y। ଯଦି ଆମେ y ର ମୂଲ୍ୟ 0 ନବା ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କଣ ନବା 0। ଯଦି y ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ -1 ନବା ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ -1, କାରଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ y ର ମୂଲ୍ୟ 2 ନବା ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେଇ 2 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଲେଖଚିତ୍ର ପାଇଁ 3ଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖିବା। ଏଟା ହେଲା x, ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ x ଡ୍ୟାଶ, ଏଟା ହେଲା y, ଏଟା ହେଲା y ଡ୍ୟାଶ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି 0, ସରି ଏଟା ହେଲା 0, ଏଟା 1, ଏଟା 2, 3, 4, 5, 6, ଏଟା ସେମିତି 1, 2, 3, 4, 5, ଏପଟେ ସେମିତି -1, -2, -3, -4, ତଳେ ସେମିତି -1, -2, -3, -4। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କରିଦେବି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତ 0, 0 ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା 0, 0। ତାପରେ ହେଲା -1, -1, ତାହେଲେ ଏଇଠି -1, ଏଇଟା ଅଛି -1, ଏଟା -1, ଏଇଠି ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହବ, ଏଟା ହେଲା -1, -1। ତାପରେ 2, 2, ଏଟା 2, ଏଟା 2, ତାହେଲେ ଏଠିକି 2 ଆସିଲା, ଏଠିକି 2 ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଲା 2, 2, ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଟା 0, 0 ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ହେଲା 2, 2 ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ହେଲା -1, -1 ବିନ୍ଦୁ। ଏ ତିନିଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଇଯିବ। ଆମେ 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା, 5ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା, 6ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ୍ଲିଅର, ଆମେ ଆଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ତାର କେବଳ ଖାଲି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗୁଡା ଦେଖେଇଦେବି, ଲେଖଚିତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାପରକୁ। ତାହେଲେ ଡବଲ ଆଇରେ ସେମିତି ଦେଇଛି x plus y is equal to 0. This implies ଆମେ x is equal to -y। ତାହେଲେ ଆମର 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଖିଦବା। ଏଟା ହେଲା x, ଏଟା ହେଲା y। ତ ସେ କହୁଛି y ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନବା 0 ନବା, ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେ 0 ହବ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି y ଜାଗାରେ ଲେଖିବା -1, y ଜାଗାରେ -1 ଲେଖିଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ +1, କାରଣ ମାଇନସ୍ ଏଟା -1 ହେଇଥିବ, -, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ନବା ଖାଲି 2, y ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 2, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ x ର ମୂଲ୍ୟ -2, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଖାତାରେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା କୋଉଟା, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରିପୁଲ y। ଟ୍ରିପୁଲ y ର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି x - 2y is equal to 0। ତାହେଲେ x - 2y is equal to 0 ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା x is equal to -2y ଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ +2y ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି 3ଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ x, ଏଟା ହେଲା y। y ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ 0 ଲେଖିବା, ସେମିତି ମୁଁ 0 ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, 1, 2, 3, 4 ଯାହା ବି ନେଇହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଯଦି ଆମେ y ଜାଗାରେ 0 ଲେଖିବା, ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2 × 0 ହେଲା, ସେ 0 ହବ। ଏଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ 0କୁ ଛାଡିକି ଆଉ 3ଟା ନବା।
ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ 0ଟା ନେଲେ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା y ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଠି 2 ବସେଇବା y ଜାଗାରେ ତାହେଲେ 2 ଦୁନେ x ହେଇଯିବ 4। ଯଦି ଏଠି -1 ଲେଖିବା -1 ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ନା -2 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଚାହିଁବ କରିବାକୁ କରିବ ମନେକର 2 1 ନବା ତାହେଲେ 2 କେ 2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି 3ଟା 4ଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା IV ଦେଇଛି x + 2y - 4 is equal to 0। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। x is equal to ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 4 - 2y। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 4 - 2y। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଟେବୁଲ କରିବା, ଲେଖିଦେବା 1 2 3 x y। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ y ଜାଗାରେ ନଉଛି କେତେ ନା 0 ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 1 ନେବା, 1 ନେଲେ ତାହେଲେ 2 କେ 2, ତାହେଲେ 4 ରୁ 2 ଗଲା କେତେ ହେବ 2 ହେବ। ତାହେଲେ y ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ 1 ନେବି ତାହେଲେ 4 ରୁ 2 ଗଲା ଏଟା ହେଇଯିବ 2। ଯଦି y ଜାଗାରେ ମୁଁ ନେବି -1 ନେଇଗଲେ 2 କେ -1 ନେଇଗଲେ 2 କେ 2 + 2 ହେଇଯିବ, +2 ଗଲେ 4 2 6 ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ନେବି -+2 ନେବି, ମନେକର +2 ନେଇଯିବି, +2 ନେଲେ 2 ଦୁନେ 4, 4 4 ଗଲେ 0। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ IV ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ IV ର ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଙ୍କନ କଲେ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ V ଆଉ VI ଦେଖିବା। ତାହେଲେ V ଆଉ VI ରେ V ରେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ x - 2y - 4 is equal to 0। This implies x is equal to ଏଟା ହେଇଯିବ 2y + 4। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ଥାନାଙ୍କ 3ଟା ଦେଖିବା ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଲା x, ଏଟା ହେଲା y। ଯଦି ମୁଁ y ଜାଗାରେ 1 ନେବି ତାହେଲେ 2 କେ କେତେ ହେବ, ଯଦି ମୁଁ 1 ନେଲି 1 ଜାଗାରେ 2 କେ 2 4 6 ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି y ଜାଗାରେ -1 ନିଏ ତାହେଲେ -2 ହେଇଯିବ, -2 + 4 -2 + 4 is equal to 2। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି -2 ନେଇଯିବି, -2 ନେଇଗଲେ କଥା ହେବ 2 ଦୁନେ -4 + 4 is equal to 0। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମର 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ, ତାକୁ ଆମେ କରିକି ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ VI କି ଯିବା। VI ରେ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ 2x - y + 4 is equal to 0। ତାହେଲେ ଆମେ 2x is equal to କେତେ ହେଇଯିବ ନା y - 4। This implies x is equal to y - 4 divided by 2। ତାହେଲେ ଆ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି 3ଟା ବାହାର କରିବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ x y। ତାହେଲେ x ର y ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା 4, y ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 4 ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ 4 ରୁ 4 ଗଲେ 0/2 is equal to 0 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି
1 ଲେଖିବା ହେଲେ ଛିଡ଼ିବନି, ଆମେ ଏମିତି ନେବା ଯେମିତି ଛିଡ଼ିବ। 2 ନେବା, y ଜାଗାରେ 2 ନେଇଯିବା। 2 ନେଇଗଲେ କେତେ ହେବ? -4 -4 2 - 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା -2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1 ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା କେତେ ନା -2 ନେବା, ଗୋଟେ y ର ମୂଲ୍ୟ -2 ନେବା। ଏଠି ଯଦି -2 ନେବ, -2 ନେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? -6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3 ହେଇଗଲା। -6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3। ତାହେଲେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁର ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ 6ର ନମ୍ବର 4 ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 4 ଆମେ ଦେଖିବା, ନମ୍ବର I ଦେଖିବା। क्वेश्चन ଦେଇଛି kx plus my plus 4 is equal to 0। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି 2x plus y plus 1 is equal to 0। ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ତାହେଲେ ତେବେ k is to m କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ଆମର ସେଠି କୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟେବୁଲରେ କହିଛି ପୂର୍ବ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମାନଙ୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର କଣ୍ଡିସନଟା ଲେଖିବା ଯେ a1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a2 is equal to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜେସ୍ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ k ପକେଇବା a1 divided by a2 ଜାଗାରେ 2 ପକେଇବା। b1 ହେଲା କେତେ ନା m divided by b2 ହେଲା 1 is not equal to c1 ହେଲା କେତେ ନା 4 divided by c2 ହେଲା 1। ତ ଆମର ଆ ଉପରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ସେ ପଚାରିଛି k ଆଉ m ର ଇଷ୍ଟୁ ଅନୁପାତଟା କେତେ ହବ। ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ k ରେ 1 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା k into 1 2 into m ବା m into 2 ଗଲା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜେସ୍ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ k divided by m is equal to ଏଟା 2 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏପଟେ 1 divided by କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟୁଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା k is to m is equal to 2 is to 1। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଥିଲା k is to m କେତେ, ତାହେଲେ k is to m ହେଲା 2 is to 1 ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଇଛି 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି 7x minus 6y minus 1 is equal to 0। ତାହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ 1 ଆଉ ବିଟା ହେଲେ 1 ଆଉ ବିଟା ହେଲେ ତାହେଲେ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଦେଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଦେଇଛି ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବା ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଆର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଦେଇଛି ଏବଂ
से गोटे समाधान ही संभव। हेले आमे x रो मूल्य केते जानिबा जदि गोटे समाधान देछि ताले x रो मूल्य हला 1 दे देछि आउ y रो मूल्य बीटा दे देछि। ताले हमर ए बीटा रो मूल्यटा आमे बाहर करबा सो दैट y रो मूल्यटा हमकु बाहर करबा को पड़िबो। अच्छा आमे दुईटा समीकरण देछि जे कोन समीकरण रो हम बाहर कर परिबा एक नंबरटा रो बाहर करबा दुई नंबरटा रो मध्य बाहर करबा। मु एक नंबरटा कर दउछि पिला माने दुई नंबरटा निजे करबे। दुईटा गोटे समीकरण हम देखिबा तर मन कर देछि 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। This implies ताले x जगह हम 1 पके दबा 2 into 1 plus 3 beta minus 5 is equal to 0। This implies ताले 2 के 2 ताले 3 beta is equal to minus 5 टा पटु गले plus 5 हे जिवो आ प्लस 2 टा सेपटु गले कोन हे जिवो माइनस 2 हे जिवो। दिस implies बीटा is equal to 5 रो 2 गला कते ना 3 ए 3 टा एपटे गुणन सेपटु गले हरण हे जिवो ताले 3 divided by 3 is equal to 1। ताले हमर बीटा रा मूल्य बाहर गेला दैट इज योर आंसर। बुझेला एटा सहज ठीक सेमती पिला माने 7x minus 6y minus 1 ने मध्य हम पके की देख परिबा पिला माने नीचे करिवे तो एटा हमें टैक्स रखिबा पिला माने एटा को नीचे करिवे देखबे निश्चित भाव उत्तर सही एक आसी। ठीक अछि ताले हमें ट्रिपल आई को जिबा ताले हमें नंबर 4 रो ट्रिपल आई देखिबा। तो टी रो से प्रश्न देछि टी रो केउ मान पई 1 1 समीकरण 3x plus ty minus 6 is equal to 0 ए समीकरण टी अन्य एक समाधान हेबो। ताल से मोटा मोटी भाबर कहिछि जे टी रो मूल्य निरूपण करबा टी रो पे टी जगह रे कोन पकेइले एटा ए समीकरणटा सिद्ध हेबो जोटा कि अन्य एक समाधान माने गोटिए समाधान ताले एठी हम देई देछि 1 1 जेतु हम एठी सीधा सरल भाबे जानि परिबा x is equal to 1 y is equal to 1 हे गला ताले दिस implies 3 into 1 plus t को t रखले y रो मूल्य हला 1 into 1 minus 6 is equal to 0 बुझेला ताले दिस implies 3 into 1 हला 3 plus t into 1 is equal to t minus 6 is equal to 0। This implies अच्छा एपटे हम t लिखिबा t बाहर करिबा तो t बाहर कले माइनस 6 टा एपटु गले कोन हिजो ना प्लस 6 एपटे प्लस 3 टा सेपटु गले हिजो माइनस 3। This implies t is equal to 3 बुझला t रो केउ मान पे चलो अत्यंत लिख दबो t रो 3 मान पे 1 1 समीकरण अन्य एक समाधान पे सिद्ध हेबो बुझेला ताल 4 नंबर ट्रिपल आई सरी गला हमें आई भी के जिबा ताल आई भी रे सेम क्वेश्चन देछि t रो केउ मान पे 1 1 समीकरण और tx minus 2y minus 10 रो अन्यतम समाधान हेबो तो अन्यतम माने से गोटिए समाधान देछि ताले तार x रो मूल्य होछि केते ना 1 और y रो मूल्य होछि 1 ताले हम सीधा सरल भाव रे एठी x जगह रे 1 पकेबा
ଆଉ y ଜାଗାରେ 1 ପକେଇବା is equal to 0. This implies t minus 2 minus 10 is equal to 0. This implies t is equal to 10 plus 2 is equal to 12. ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଅତଏବ ଲେଖା ହେବ t ର 12 ମାନ ପାଇଁ 1 ସମୀକରଣ tx minus 2y minus 10 ର is equal to 0 ର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ହେବ ବା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ v କି ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ v ଦେଖିବା t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ tx plus 2y is equal to 0 ଏବଂ 3x plus ty is equal to 0 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସୂତ୍ର ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେବା tx plus 2y is equal to 0 नेक्स्ट है 3x plus ty is equal to 0। ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଯେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆମର c1 ଆଉ c2 ନାହିଁ, ତ ସୋଧିଆଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା c1 c2 ଅଛି 0 ଅଛି, ତ ସୋଧିଆଟା ଆମେ ଖାଲି a1 by a2 ଆଉ b1 by b2 କୁ is equal to ନେଇକି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ a1 ହେଲା କେତେ ନା t, this implies a2 ହେଲା 3, ଏଟା ହେଲା t, ଏଟା ହେଲା 3 is equal to b1 ହେଲା 2 divided by t ହେଇଗଲା। this implies ତାହେଲେ t ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେବା t square is equal to 2 3 6। this implies t is equal to 6 ର root over। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ତାହେଲେ t ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ √6 ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ vi କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର vi ରେ ଦେଇଛି ଯେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 ଏବଂ 2x minus y plus 9 is equal to 0। ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ତାପରେ ଆମର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ତାହେଲେ ଆମେ ସିଧା ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ a1 ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି କେତେ ନା 6, a2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ନା 2 is equal to b1 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ନା -3 divided by b2 ଜାଗାରେ ଅଛି କେତେ ନା -1, ତାପରେ is not equal to c1 ଜାଗାରେ ଅଛି କେତେ ନା 10 divided by c2 ଜାଗାରେ ଅଛି
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା 2ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3 2 3 6 ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ 3 by -1 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ବଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 by 9 ଏହା ଆଉ କଟିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମର ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ସୂତ୍ରଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅତଏବ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶାଇଲେ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭି ଡବଲ ଆଇ କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭି ଆଇ ଦେଖିବା। ଭି ଆଇ ସରିଲା ଆମେ ଭି ଡବଲ ଆଇ ଦେଖିବା। ଭି ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଭି ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦର୍ଶେଇବା 2x + 5y = 17 5x + 3y = 14 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହିବ। ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ତାର ସୂତ୍ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ଏଠି ଦେଖିଦେବା a1 ଜାଗାରେ 2 divided by 5 is not equal to b1 କେତେ ନା 5 divided by 3। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଅସମାନ ହେଉଛି ବାହାରିଲା ବି ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ ଉକ୍ତ ସରଳ ପରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ବା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ 2x + 5y = 17 ଏବଂ 5x + 3y = 14 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବରର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଯେଉଁଟା ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେଇଛି ଯେ 3x - 5y - 10 = 0 ତାପରେ 6x - 10y = 20। ତାହେଲେ ଏ ସମୀକରଣରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଠି a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଯଦି ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବା ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିକି a1 ଜାଗାରେ 3 a2 ଜାଗାରେ 6 b1 ଜାଗାରେ -5 b2 ଜାଗାରେ -10 c1 ଜାଗାରେ -10 c2 ଜାଗାରେ ଏପଟେ 20 ଅଛି ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ -20 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜେସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ତାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ 3 2 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 1/2 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା ପ୍ଲସ୍ 5 5 କେ 5 5 2 10 ସେମିତି ଏଟା 10 କାଟିଦେଲେ 10 କେ 10 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 2 20। ଦେଖ ତିନିଟାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅତଏବ ଲେଖିବା ଯେ 3x - 5y - 10 = 0 6x - 10y = 20 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ 6ରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇବି।
ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ 6ର ଆଜିର ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ସାରିବା। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ତ ସେଠୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ 6କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।